Hello friends. In this video lecture we are going to conclude this lesson we have started some 6 lectures back. This is the 7th part of our discussion of this lesson, Muhammad Yunus and Economics for Peace. Well friends, this is the image of Muhammad Yunus, as you know very well, and this is the image of the author of this lesson, Farida Khan. The author Farida Khan is the professor of economics and co-director the Center for International Studies, the university which is situated in United States of America. Uh, this is the concluding part, as I said, and we have already discussed number of things about Muhammad Yunus and his work in the previous 6 lectures. This is the 7th part of our lecture. Uh, we discuss about the central idea of the poem, central idea of Muhammad Yunus, then about the author, then how Muhammad Yunus was conferred by this very prestigious award in the world, that is what we call Nobel Prize for Peace. Then after that, how he was working into the university in America, and later on he shifted to Bangladesh, his motherland, and he started his work. We also uh, discuss about the start, that is the beginning of his work, when he started the movement, economic movement, by lending money to the very poor lady. The lady is Sufia Khatun, and how she earned the profit out of it. And after that, he started the Grameen Bank, which used to collect money from the group of people, and the same money was distributed among the needy people, and how that work progressed. And after that, where Grameen Bank work in the larger area in the society. And this way we have discussed a lot about Muhammad Yunus and his work. This is the concluding part of our discussion. Let us start with the discussion. As usual, as I said, that you should always keep the textbook in your hand. This is the photo from the textbook itself. Along with these images of the book, I have also given one glossary into independent slide like this. So if you find those words difficult, try to understand the meaning of those words. So let us start here from the meaning part, and as I said, we are going to finish this lesson today itself. ग्रामीण हॅज मूड टू अदर एरियाज म्हणजे वेगवेगळे जे विभाग आहेत की ज्या विभागामध्ये आपण कार्य करू शकतो, हे ग्रामीणने ओळखलं म्हणून काय झालं ते आपण बघणार आहोत. ग्रामीण हॅड मूड ऑन टू अदर एरियाज बाय प्रोव्हाइडिंग हाऊसिंग लोन्स, ज्याला आपण गृहकर्ज असं म्हणतो. इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी टू रुरल विमन अँड एंटरप्रिनर्स थ्रू मोबाईल टेलिफोन्स. इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी ही गोष्ट आपल्या सर्वांना माहिती आहे. आज आपण सर्व माहिती तंत्रज्ञानाच्या युगात जगतो आहोत, आणि त्यामुळे मोबाईल फोनचा वापर आपण फार मोठ्या प्रमाणावर करतो. तर ही गोष्ट सगळीकडेच लागू आहे, जगभरात याचा वापर होतो. म्हणून इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी टू रुरल विमेन, स्पेशली आपण आत्तापर्यंत पाहिलंच आहे की यांचा जो केंद्रबिंदू आहे तो ग्रामीण महिला असल्यामुळे. सो टू रुरल विमेन एंटरप्रिनर्स टू मोबाईल टेलिफोन्स. देन इंट्रोड्युसिंग पेन्शन स्कीम्स, ज्या महिला गरीब होत्या आणि ज्या अतिशय सामान्य स्तरावरची कामं करायच्या, त्यांना कुठल्या प्रकारची पेन्शन स्कीम नव्हती, पण ग्रामीणच्या माध्यमातून पेन्शन स्कीम, ज्याच्यामुळे त्यांचं काम करण्याचं वय आटोपल्यानंतरसुद्धा त्यांच्या जीवनाच्या सुरक्षिततेची हमी राहील, त्यांना रेग्युलर पैसा मिळत राहील, अशा पद्धतीची जी योजना, दॅट इज व्हॉट वी कॉल पेन्शन स्कीम. सो इंट्रोड्युसिंग पेन्शन स्कीम अँड रिवायविंग. देर आर सम वर्ड्स. रिवायविंग, रिकमेन्स, एखादी गोष्ट जर परत सुरू करणार असेल तर त्याला आपण रिकमेन्स असं म्हणतो किंवा रिवाईव्ह असं म्हणतो. प्रोडक्शन अँड मार्केटिंग ऑफ हँडलूम थ्रू द इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रामीण चेक. So this is the very important word, Grameen check. I have deliberately given this word as well as the photo of this particular design. चेक ज्याला आपण म्हणतो, चेक म्हणजे अशा प्रकारचं पॅटर्न असलेले कपडे. इट्स अ पॅटर्न ऑफ मॉडिफाईड स्ट्रिप्स कन्सिस्टिंग ऑफ क्रॉस्ड हॉरिझॉन्टल अँड व्हर्टिकल लाईन्स विच फॉर्म स्क्वेअर्स. आपण अनुभव करू शकता की हा जो चेक्स नावाचा जो पॅटर्न असलेला प्रकार आहे, हा अतिशय लोकप्रिय अशा प्रकारचा प्रकार आहे. तर ग्रामीण चेक याचा अर्थ ग्रामीण बँक किंवा याच्या
माध्यमातून जे लोक काम करत आहेत त्यांनी विशिष्ट अशा प्रकारचा हे पॅटर्न तयार केलं. नाव अ पॉप्युलर फॅब्रिक, इथे सांगितलं गेलं की इट इज नाव बिकम व्हेरी पॉप्युलर फॅब्रिक ऑर पॅटर्न सोल्ड ॲट अर्बन रिटेल स्टोअर्स. नाव दिस इज इम्पॉर्टंट. फार मोठी जी बाजारपेठ आहे ती अर्बन भागामध्ये असते आणि अशा प्रकारचा जो ग्रामीण महिलांनी सुरू केलेला व्यवसाय आहे किंवा तयार केलेला आहे जे ग्रामीण चेक नावाचा कपडा आहे, हा कपडा फार मोठ्या प्रमाणावर पॉप्युलर झाला आणि अर्बन एरियामध्ये तो विकण्यात येऊ लागला ॲट अर्बन रिटेल स्टोअर्स इन बांगलादेश अँड टार्गेटेड टू मिडल क्लास कन्झ्युमर्स. यू नो व्हेरी वेल फ्रेंड्स दॅट मिडल क्लास कन्झ्युमर्स जे मध्यमवर्गीय असतात त्यांची संख्या विकसनशील देशामध्ये सर्वात जास्त असते आणि म्हणून त्यांच्यामध्ये जर झालेली एखादी कुठली गोष्ट पॉप्युलर झाली असेल तर आपल्याला लक्षात येईल की ती फार मोठ्या प्रमाणावर खपते, फार मोठ्या प्रमाणावर तिचा खप होतो. तर अशा प्रकारची घटना इथे घडलेली आहे अँड ग्रामीण चेक बिकम व्हेरी पॉप्युलर. This is the concluding and the last paragraph of our lesson. Mohammad Yunus and economics for peace. Mohammad Yunus knack that is skill, त्यांच्यामध्ये असलेलं कौशल्य. Mohammad Yunus knack of finding and applying the right business ideas for rural Bangladesh. See friends, this is important. Rural Bangladesh, त्यांनी ज्या काही उपाययोजना अंमलात आणल्या त्या मॅक्झिमम रुरल बांगलादेश, बांगलादेशचा ग्रामीण विभाग जो आहे त्यांना केंद्रस्थानी ठेवून त्यांनी आपल्या कल्पना सुरू केलेल्या आहेत. सो मोहम्मद युनूस knack of finding and applying the right business ideas for rural Bangladesh is what makes him a remarkable development economist. रिमार्केबल म्हणजे उल्लेखनीय अशा प्रकारचा डेव्हलपमेंट इकॉनॉमिस्ट जे त्यांनी कार्य केलेलं आहे की ज्याच्यामुळे एक अर्थतज्ञ ज्याला म्हणू शकतो, इकॉनॉमिस्ट म्हणजे अर्थतज्ञ, अशा प्रकारची बिरुदावली त्यांना प्राप्त झाली. हिज लव फॉर विलेज, आपण हे आत्तापर्यंत जे पाहिलेलं आहे, वी ऑलवेज many times we have discussed that he had a very great love for the village people, village Bangladesh. His love for village and feel, that is feeling, see feeling. So feel for his love for the village and the feel for how the rural poor life shines, चमकते through in his economic experiments. त्यांनी जे काय प्रयोग केले त्याच्यामध्ये त्यांनी केंद्रबिंदू जो ठेवला आहे तो आहे ग्रामीण अशा प्रकारचा ग्रामीण भागात राहणारा जो वर्ग आहे तो. इंडीड युनूस प्रोग्राम फॉर ॲलिव्हिएटिंग पॉवर्टी. ॲलिव्हिएट हा शब्द याच्या आधी पण आपण पाहिला, ॲलिव्हिएट डिक्रीज. पॉवर्टी म्हणजे दारिद्र्य निर्मूलन करणे किंवा दारिद्र्य कमी करणे, यासाठी यांचं पूर्ण आयुष्य त्यांनी वेचलं होतं. Indeed, Yunus program for alleviating poverty could equally have won him the 2006 Nobel Prize in Economics. We have already discussed this in the previous paragraphs. 2006 या वर्षी नोबेल प्राइजने त्यांना सन्मानित करण्यात आलं. ॲज बँक्स टायटन देअर क्रेडिट इन अ प्रायव्हेटाइज्ड वर्ल्ड, इन्क्रीजिंग पॉवर्टी, मिझरी अँड क्राईम इन द प्रोसेस. मायक्रो क्रेडिट, NGOs अँड द पीस मेकर्स, हे सगळे आपल्या ओळखीचे शब्द झाले आहेत. मायक्रो क्रेडिट्स अल्प बचत म्हणा किंवा NGO म्हणजे नॉन गव्हर्मेंट ऑर्गनायझेशन, कुठल्या प्रकारच्या हितकारी अशा कामासाठी ज्या काही नॉन गव्हर्मेंट ऑर्गनायझेशन काम करतात त्यांना NGOज असं म्हटलं जातं. सो NGOs अँड पीस मेकर्स, दिस इज व्हेरी कॉमन वर्ड फॉर अस बिकॉज स्पेशली दिस नोबेल प्राइज वॉज गिवन टू मोहम्मद युनूस इन ऑर्डर टू एस्टॅब्लिश पीस इन टू द नेशन लाईक बांगलादेश. म्हणून हे सगळे शांतता निर्माण करणारे अशा प्रकारचे लोक आहेत. विल हॅव टू डू देअर जॉब टू मेक शुअर दॅट, खात्री होणं आवश्यक आहे, टू शुअर दॅट व्हायलन्स ऑफ स्टार्वेशन अँड पॉवर्टी, या अतिशय वाईट अशा गोष्टी कधी कधी देशामध्ये असतात. आपण पाहतो व्हायलन्स ऑफ स्टार्वेशन अँड पॉवर्टी इज नॉट perpetuated, that is to make something like a bad situation continue for some time. एखादी वाईट अशा प्रकारची जर स्थिती असेल ती फार काळ राहू नये. प्रत्येक देशावर संकट येतात, पण ते जे संकट आहे स्टार्वेशन पॉवर्टीसारख्या ज्या गोष्टी आहेत त्या फार काळ राहू नये अशा पद्धतीची एक व्यवस्था निर्माण होणं आवश्यक असतं. व्हायलन्स ऑफ स्टार्वेशन अँड पॉवर्टी इज नॉट परपिच्युएटेड बाय ग्लोबल गव्हर्नमेंट्स. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर जे काही काम करणाऱ्या अशा प्रकारच्या संस्था आहेत, या अशा प्रकारच्या संस्था ग्लोबल गव्हर्नमेंट्स हू हॅव नाव ऑल अग्रीड टू लिव्ह बाय द युनिफॉर्म कोड ऑफ न्यू लिबरलिझम. न्यू लिबरलिझम ही एक नवीन संकल्पना आहे. न्यू लिबरलिझम म्हणजे अ न्यू काइंड ऑफ लिबरलिझम म्हणजेच स्वातंत्र्य थोडक्यात. तर या सगळ्या लोकांनी हे मान्य केलं आहे, नाव ऑल अग्रीड टू लिव्ह बाय द युनिफॉर्म कोड ऑफ न्यू लिबरलिझम. अशा प्रकारचं स्वातंत्र्य या सगळ्या लोकांना मिळावं अशा प्रकारचं काम करणाऱ्या ग्लोबल ऑर्गनायझेशन्स. आणि अशा सगळ्या परिस्थितीमध्ये मोहम्मद युनूस यांनी आपलं काम केलेलं आहे आणि करून दाखवलेलं आहे, सिद्ध करून दाखवलेलं आहे की कशा प्रकारच्या एखाद्या विशिष्ट अशा प्रकारच्या ध्येयामुळे, धोरणामुळे
आपण कुठल्याही प्रकारचा देश तो डेव्हलपिंग असो नॉन डेव्हलप असो अशा देशाला आपण प्रगतीच्या मार्गावर नेऊ शकतो. सो हिअर द author stops here, and here this lesson ends. It is also mentioned here that source is article by Farida Khan. Actually, it is a very long article, and this lesson, Muhammad Yunus and Economics for Peace, this is an extract borrowed from this article, Muhammad Yunus and Economics for Peace, from Pathways of Women's Empowerment in Open Democracy. ओपन डेमोक्रेसी याच्यामध्ये पाथवेज ऑफ विमेन्स एम्पॉवरमेंट या चॅप्टरमधला हा घेतलेला एक उतारा आहे की ज्याच्यामुळे आपल्याला या मोहम्मद युनूस या नोबेल पारितोषिक प्राप्त अशा व्यक्तीबद्दलची पूर्ण माहिती आणि त्यांनी केलेलं पूर्ण कार्य आपल्याला याद्वारे समजलेलं आहे. सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट the discussion on Muhammad Yunus and Economics for Peace. As I already told you that this is a quite a long lesson, that is why we have divided this lesson into 7 parts, and this is the last part. Thus we stop here. Till then, take care, and let us discuss the next lessons into next video lectures. Till then, take care and bye.